क्योंकि पंजाब सरकार ने जो सरकार बनाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा एक झूठ बोलिया सी घर घर नौकरी देने का। चलो घर घर नौकरी तो तुसीं देण दी कोई गल नहीं सोच सके, कम से कम जिहड़े कच्चे मुलाजम ने साडे उन्हां नूं पक्का कर दिता जावे। स्मार्ट सिटी का जिहड़ा पैसा है ਇਹੋ ਜਿਹੀ सड़कों ਤੇ लाया जा रहा। कल अखबार 'ਚ भी खबरां लगियां ने कि डी ब्लॉक की एक सड़क बिल्कुल नवीं बनी पई है, वो सड़क नूं नवीं सड़क नूं खाड़ के होर नवां बनाया जा रहा। पटरियां नूं खाड़ के दुबारा नवीं पटरियां बन रही ने। सराभा नगर मार्केट 3 साल पहला 2 साल पहला बन के तैयारी दोबारा फिर बन रही है। सारा स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद किया जा रहा बुरी तरीके नाल। और दूसरे नंबर ते जिथे लोगों को पीने वाला पानी नहीं, जिथे लोग गंदा पानी पी रहे आ, जिथे इंडस्ट्री दे जाण लई सड़क नहीं, जिथे नवीं कलोनियां दे विच जां नਵੇਂ वार्ड जिहड़े बने ने उन्हां 'च जाण नूं कोई रस्ता नहीं, उत्थे कोई काम ही नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी साडे जिहड़े हलके ने सारे आउटर वार्ड पैंदे ने, उस विच तां बिल्कुल ही काम नाम दी चीज़ ही नहीं अजे तक कोई। मेरे वार्ड ने नाल दे 28 नंबर वार्ड है, मेरा 29 नंबर वार्ड है, और उस तो बाद साडा एक बहुत मेरा 30 नंबर वार्ड है। ये पछड़े हुए इलाके ने, इत्थे कोई फंड्स नाम की चीज़ नहीं, ना इत्थे कोई लेयर वैली बनाई जा रही है, ना इस इलाके नूं कोई खूबसूरती तरीके नाल कोई स्मार्ट सिटी का इत्थे कोई पैसा लग रहा, ना ही इत्थे कोई भी सीवरेज बड़े ने जिहड़े साडे ड्रेन साफ हो रहे ने। इन्नी वड्डी इंडस्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री नूं जाण लई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया बनाया जा रहा। कोई भी काम साडे हल्किਆਂ 'ਚ आउटर वार्डां 'ਚ नहीं हो रहा। इंडस्ट्री का सीवरेज साफ होने वाला, इत्थे कोई पार्क है नहीं, इत्थे जाण लई रस्ता नहीं। बहुत बार कह चुके हैं पर मेयर साहब दे साडे कोई गल दी सुनवाई नहीं हुई। एक तो गुटबाजी 'ਚ वंडी हुई जिहड़ी कांग्रेस आ, उस गुटबाजी करके लुधियाने शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। अज तुसीं मेरा वार्ड छड्डो, शेरपुर वाला वार्ड देख लो, उत्थे तां कांग्रेस के कौंसलर राजू अरोड़ा जी। स्मार्ट सिटी का जी बनना बहुत दूर की गल हो चुकी है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2016-17 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ और इन्ने जबरदस्ती टैक्स लिया कि करोना काल की महामारी के विच भी गरीब नूं किसी टैक्स के विच कोई रियायत नहीं दी। ये मेयर साहब ने हवाला दिता सानू भी ये 13 करोड़ की असीं किश्त एडवरटाइजमेंट की इन्हां नूं माफी देती। एक तुसीं एक कह रहे हो भी एडवरटाइजमेंट कंपनी नूं असीं 13 करोड़ रुपया तां छड्डता, नहीं लेना 13 करोड़ रुपया क्योंकि करोना महामारी च उन्हां दा काम नहीं चलिया। वो गरीब लोकां नूं राहत टैक्स दे विच क्यों नहीं दित्ती? कि ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਦਾਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ड्राइवर आ साडा 20 साल तो ड्राइवरी कर रहा, फिर उन्होंने पक्का क्यों नहीं कर रही? जिन्होंने 7 साल हो गए मैकेनिकल इंजीनियर ने, उन्होंने तनख्वाह 18,000 रुपया। 218,000 15,000 तक जेई नौकरी कर रहे, ਉਹਦੀ तनख्वाह नहीं ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ फंड है नहीं, किसी भी गरीब मुलाजम ਨੂੰ पक्का नहीं किया जा रहा। एक जो सफाई कर्मचारी ਉਹਨੂੰ पक्का नहीं किया जा रहा 8-8 7-7 हज़ार तनख्वाह ते, और नवा बंदा रखना 100, एक 100 बंदा नवा रख के क्यों? क्योंकि रिकवरी करानी है। रिकवरी कराने नगर निगम को ऑलरेडी इतना स्टाफ है। 650 करोड़ रुपया बुढ़े नाले की सफाई ते लग रहा, पर कदों लगूगा सानू पता नहीं। अज लुधियाने विच किते भी जे बारिश पै जाए ना जी 2 घंटे, तो लुधियाने की किसी सड़क ते निकलण नूं रस्ता नहीं हुंदा। नगर निगम दी बसां नवीं जो अकाली दल वेले लाईआं सी लोकां नूं सहूलतां देण लई, ਉਹ बसां तुहाडीआं वर्कशाप दे विच ही सड़ गईआं। देखो नवीं बस जी 15-20 लाख की लागत नाल लोकां दी सहूलत लई ਉਹ अंदर ही सड़ गईआं, वर्कशाप 'ਚ खड़ीआं। स्मार्ट सिटी दी गल्लां करन वाली कांग्रेस सरकार अज एक सीवरेज का ढक्कन लैण लई 3-3 4-4 दिन फोन करना पैंदा। एक सीवरेज का ढक्कन रखण लई भी इन्हां कोल ढक्कन भी है नहीं।
ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਬਰ ਦਿਨ ਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ F&CC ਬਣਦੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ। ਪੂਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 2 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ F&CC ਦਾ ਕੋਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 30 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ 'ਚ ਸੰਪ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ 28 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ 29 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰੇਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਤੇ 29 ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 28 29 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਟਬਾਜੀ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਸ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਤਰੀਕਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2016-17 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਰ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜਦ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਬਨ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜਸ, 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਬ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਲੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਫਰਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੀਫ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਲੀਫ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡਿਆ, 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 13 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਗਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ 100 ਗਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਗਜ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ 105 ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਣ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ JESDO ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੱਸੋ 18,000 15,000 ਤੇ ਇੱਕ JE ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 8-8 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ 100 ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 100% ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ 15-15 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੈਣ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੱਕਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੰਪ ਏਰੀਏ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 29 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 27 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਏਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ ਜਨਪਰ।